I'm Lily Akhtar, lecturer in English at GMX Mohila College. Hope all of you are safe and sound. Today I come here discussing the second paper and I have selected the topic voice change. So dear learners, for discussing the topic elaborately, at first we have to know the definition of voice. What is voice? Let's define voice. What is voice? What is voice? Voice is the form of the sentence of the words that shows the subject is acts or is acted upon. I mean to say, voice হচ্ছে ভাবের সেই রূপ যে রূপটা তার সাবজেক্ট সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সেটা নির্দেশ করে তাকে ভয়েস বলে। There are two kinds of voice are mentioned in the English grammar. They are active voice and passive voice. Active voice means কর্তৃবাচক and passive voice means কর্মবাচক. Active voice, the sentence in which the subject does the word by himself actively is called active voice. That means active voice হচ্ছে the sentence তার ভাবটা সক্রিয়ভাবে কাজ করে তাকে active voice বলে। Passive voice, the sentence in which the subject does not do the word by himself actively is called passive voice. That means passive voice হচ্ছে সেন্টেন্সের তার ভার্বটি সাবজেক্টটি যে গ্রুপ তার সাবজেক্টটি সক্রিয়ভাবে কাজ করে না বরং object work is done by the subject is called passive voice. So dear learners, at this time I will show with you some examples of voice change by giving some examples. Dear learners, at this time I will discuss with you how to change active voice into passive voice according to the tense and sentence. Here I have written some examples of active voice. At first I want to say that if we want to change active voice into passive voice, at first we have to identify what kinds of tense it is. Dear learners, we know that active voice's subject is changed to passive voice's object. Main verbs, past participle is used and be verb or auxiliary verb is chosen according to the tense and subject. That means আমাদের active voice থেকে passive voice করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে। কি চেঞ্জ করতে হবে? আমরা জানি যে active voice এর সাবজেক্ট passive voice এর অবজেক্ট এবং active voice এর অবজেক্ট passive voice এর সাবজেক্ট এবং মেইন ভার্বের past participle ব্যবহার করতে হয়
তাহলে এখানে অবজেক্ট আছে মি, সাবজেক্ট আছে সে। তো আমরা কি মিটাকে সাবজেক্ট করব, মিটাকে সাবজেক্ট করতে হলে অবশ্যই সাবজেক্টের ফর্মটা বসাইতে হবে। মি এর সাবজেক্টের ফর্ম হচ্ছে আই, তাহলে এখানে কি বসাইতে হবে আই। আর এখানে ইনডিফিনিট টেন্স হলো বি ভার্ব হবে am is are, তাহলে আই এর সাথে অবশ্যই কি হবে am হবে। I am praised, praise এর past participle হচ্ছে praised, তো I am praised by, she আছে, সে অবজেক্টিভ কেন হচ্ছে her। তো এটা কি হয়ে গেল dear learners, I am praised by her। In the first sentence she praised me, the sentence is past indefinite tense। আর past indefinite tense এর ভয়েস করতে অবজেক্ট ব্যবহার করা হয় was বা were। এখানে অবজেক্ট আছে মি, সাবজেক্ট আছে সে। আইটাকে আমরা মিটাকে আমরা সাবজেক্ট করব, সাবজেক্টের কেস হচ্ছে আই। তাহলে আই যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে থাকে তাহলে অক্সিলারি ব্যবহার করা হবে was বা were। তাহলে আই এর সাথে অবশ্যই কি হবে was হবে। I was praised, এখানে পাস্ট পার্টিসিপল দেওয়া আছে, সো আমাদের কষ্ট করতে হবে না। praised by her, I was praised by her। So dear learners, I think you will get benefit from my lecture। In the fourth sentence, she will praise me। The sentence is future indefinite tense। আর future indefinite tense এর ভয়েস করতে গেলে অক্সিলারি ব্যবহার করা হয় shall be বা will be। এখানে I কে অবজেক্ট আর সাইড এ সাবজেক্ট করব আমরা। I shall be praised হবে past participle, মানে be3, praised by her। The fifth sentence, she is praising me। The sentence is undoubtedly present continuous tense। এখানে me আছে, subject is she and object is me। Object me will be the subject, I am, এখানে অক্সিলারি ব্যবহার করতে হবে am being, is being, are being। তাহলে I am being praised, এর past participle praised, praised by her। Sixth sentence, the she was praising me। The sentence is past continuous tense। আর past continuous tense এর ভয়েস করতে আমরা অক্সিলারি ব্যবহার করব was being বা were being। এখানে অবজেক্ট আছে মি, এটাকে আমরা সাবজেক্ট করে ফেলব। সাবজেক্ট করে অবশ্যই আমাদের সাবজেক্টিভ কেসটা ব্যবহার করতে হবে। মি এর সাবজেক্টিভ কেস হচ্ছে আই। এখানে আমরা কি করব I was being, যেটা ফার্স্ট পারসন এজন্য আমরা was being ব্যবহার করেছি। ফার্স্ট I was being praised by her। Number 7, she will be praising me। The sentence is future continuous tense। আর future continuous tense এর ভয়েস করতে গেলে অক্সিলারি ব্যবহার করতে হয় shall be being বা will be being। এখানে সাবজেক্ট অবজেক্ট আছে I, I কে আমরা সাবজেক্ট করব, সাবজেক্টিভ কেস I, me এর সাবজেক্টিভ কেস I। I shall be being praised by her। So dear learners, number 8, she has praised me। The sentence is past perfect tense। We know that past perfect tense এর ভয়েস করতে গেলে আমাদের অক্সিলারি ব্যবহার করতে হবে has been বা have been। এখানে অবজেক্ট আছে I, I এর সাথে আমরা সাবজেক্ট করব। এখানে মি আছে, এখানে আমরা I নিয়ে আসবো সাবজেক্টিভ কেস। তাহলে কি হবে I have been praised by her। এরপরটা
হয়, সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয় তাহলে প্যাসিভ করার সময় লেট নট ব্যবহার করতে হয়। যেমন এই সেন্টেন্সটা আছে ডু নট রাইট দ্য সেন্টেন্স, এখানে যেটা নেগেটিভ আছে আমরা কি করতে পারি লেট নট ব্যবহার করতে পারি। লেট নট তারপরে কি হবে অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে লেট নট দ্য সেন্টেন্স, তারপর বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, রাইটের পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন। Let not the sentence be written. I think, dear learners, you will understand me. Now, at this time, I will discuss with you voice with interrogative sentence. Interrogative sentence এর একটা voice কে কিভাবে প্যাসিভ করতে হয়। In the first sentence, who is writing the poem? যদি interrogative sentence who দিয়ে শুরু হয় তাহলে প্যাসিভ করার সময় by whom ব্যবহার করতে হয়। By whom the voice with interrogative sentence তাহলে who দিয়ে যদি শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমাদের by whom ব্যবহার করতে হবে। by whom the poem is being কেন হলো কারণ এখানে কি আছে রাইটিং আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স is being written। The second sentence, who did you recommend? এখানে who দিয়ে শুরু হলে আবার কি করতে হবে by whom ব্যবহার করতে হবে। by whom was কেন এটা past indefinite আছে was recommended by you। At this time I will discuss with you voice with reflexive object। রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট থাকলে কি হবে একটি ভয়েসকে প্যাসিভ করতে হয়। যেমন হি কিল হিমসেলফ, রিফ্লেক্সিভ অবজেক্টগুলো কি কি আমি একটু বলে দেই। হিমসেলফ, দেমসেলফ, আওয়ারসেলফ, হারসেলফ, এগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট মানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। যদি এরকম কোনো অ্যাক্টিভ ভয়েস থাকে তাহলে প্যাসিভ করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হয় টেন্স অনুযায়ী আমাদেরকে বিভার্ব বসাইতে হয়। যেমন সাবজেক্টের জায়গায় থাকবে এবং কিলড আছে, কিলটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সো আমাদেরকে এখানে অক্সিলিয়ারি ব্যবহার করতে হবে কি ওয়াজ বা ওয়ার। হি ওয়াজ কিলড বাই himself। The second sentence, we corrected ourselves in the same way as usual। আমরা আগেরটা যেরকম করলাম এটাও এরকম ভাবেই করব। সাবজেক্টটাকে সাবজেক্টে রেখে দিব, কারেক্টেড পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওয়াজ বা ওয়ার লাগবে, তাহলে যেহেতু প্লুরাল তাহলে এখানে কি করতে হবে ওয়ার ব্যবহার করতে হবে। উই ওয়ার কারেক্টেড বাই আওয়ারসেলফ, এখানে সেলফস হবে যেহেতু প্লুরাল। Dear learners, I'll discuss with you voice with double object। মানে একটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে ডাবল অবজেক্ট থাকলে কিভাবে সেটাকে প্যাসিভ করতে হয়। মানে ডাবল অবজেক্ট মানে হচ্ছে দুইটা অবজেক্ট। তো আমরা দেখি এখানে হি গেভ মি ড্রেস, এখানে অবজেক্ট কিন্তু দুইটা, একটা মি আর একটা হচ্ছে এ ড্রেস। আচ্ছা এখানে আমরা তাহলে কোন অবজেক্টটাকে বেশি প্রাধান্য দিব প্যাসিভ করতে হলে, প্যাসিভ করার সময়? এখন ব্যক্তিবাচক আছে একটা, বস্তুবাচক আছে একটা। যদি একটা সেন্টেন্সে দুইটা অবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি প্যাসিভ করতে যাই তাহলে আমরা ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তাহলে এখানে ব্যক্তি হচ্ছে মি আর এ ড্রেস হচ্ছে বস্তু, তাহলে এই মিটাকে আমরা সাবজেক্ট করব। মিটা সাবজেক্টিভ কেস, এখানে সাবজেক্ট যখন চলে আসবে তখন হয়ে যাবে আই। তাহলে কি আছে আই, গেভ আছে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে কি হবে এখানে আই ওয়াজ। গেভ আছে, গেভের পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে গিভেন, তাহলে এখানে কি হবে আই ওয়াজ গিভেন এ ড্রেস
বাই হি আছে তাহলে কি হয়ে যাবে হিম। সেকেন্ড সেন্টেন্স দে গিভ মি সাম ফ্রুটস, এখানেও কিন্তু ভয়েস হ্যাভিং ডাবল অবজেক্ট, মানে ভয়েসের মধ্যে দুইটা অবজেক্ট আছে, এখানে মি আছে আর সাম ফ্রুটস আছে। এখানেও অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা আগেরটা যেরকম করলাম ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিব। এখানে ব্যক্তি হচ্ছে মি আর সাম ফ্রুটস হচ্ছে বস্তু, তাহলে মিটা হয়ে যাবে সাবজেক্ট, কি হয়ে যাবে আই গিভ আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। উই নো দ্যাট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ভয়েস করতে গেলে বি ভার্ব বসাইতে হয় এম ইজ আর, তাহলে আই এর সাথে অবশ্যই কি হবে এম হবে। আই এম গিভেন সাম ফ্রুটস বাই দে আছে দেমের অবজেক্টিভ কেস দেম। So dear learners, at last I am finally finishing my class. Wishing everyone for live long. Thanks for watching.